Stay tuned for more messages at Living Help channel. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आइए हम सारे मिलकर अपने सारे मन से, सारी आत्मा से, पूरी ताकत से परमेश्वर की धन्यवाद करें, क्योंकि वो सारा आदर के महिमा के योग्य परमेश्वर। हालेलूया हालेलूया। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். ஒன்று சேர்ந்து முழு மனதோடு, முழு இருதயத்தோடு, முழு ஆத்துமாவோடு அந்த பரிசுத்த தேவனை, மகா தேவனை நாம் உண்மையாய் ஒன்று கூடி ஆராதிப்போமா? आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसे बादलों में खोलेगा द्वार, महासागर जैसे बादलों में खोलेगा द्वार।
यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला। शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला। शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा की आराधना करे, यहोवा की आराधना करे, यहोवा की आराधना करे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। நன்றி ராஜா, நன்றி இயேசுவேன் பலனாகிய கர்த்தாவே. நாங்கள் உம்மையே நம்பி உள்ளோம் ராஜா, நாங்கள் கைவிடப்படுவதே இல்லை ராஜா, உம்மை நம்பி வந்திருக்கிறோம் சுவாமி.
பலனாகிய கர்த்தாவே நான் உம்மையை நம்பி உள்ளேன். நான் கைவிடப்படுவதில்லை. என் பலனாகிய கர்த்தாவே நான் உம்மையை நம்பி உள்ளேன். நான் கைவிடப்படுவதில்லை. நான் கைவிடப்படுவதில்லை. நான் கைவிடப்படுவதில்லை. என் கால்கள் சறுக்கும் போதெல்லாம் தாங்குதையாவும் கிருபை. என் கால்கள் சறுக்கும் போதெல்லாம் தாங்குதையாவும் கிருபை. நான் அழுது புலம்பும் நேரமெல்லாம், நான் அழுது புலம்பும் நேரமெல்லாம் அணைக்குதையாவும் கிருபை. என்னை அணைக்குதையாவும் கிருபை. ஆகிய கர்த்தாவே நான் உம்மையை நம்பி உள்ளேன். நான் கைவிடப்படுவதில்லை. என் பலனாகிய கர்த்தா நான் உம்மையை நம்பி உள்ளேன். நான் கைவிடப்படுவதில்லை. நான் கைவிடப்படுவதில்லை. நான் கைவிடப்படுவதில்லை. உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள்ளே பாய்ந்து நானும் சென்றிடுவேன். உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்ந்து நானும் சென்றிடுவேன். உம்மாலே நான் ஒரு மதிலையுமே, உம்மாலே நான் ஒரு மதிலையுமே தாண்டி நானும் சென்றிடுவேன். தினமும் தாண்டி நானும் சென்றிடுவேன். என் பலனாகிய கர்த்தாவே நான் உம்மையை நம்பி உள்ளேன். நான் கைவிடப்படுவதில்லை. என் பலனாகிய கர்த்தாவே நான் உம்மையை நம்பி உள்ளேன். நான் கைவிடப்படுவதில்லை. நான் கைவிடப்படுவதில்லை. நான் கைவிடப்படுவதில்லை. நான் மரண இருளில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். நான் மரண இருளில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். உமது கோலும் தடியும் தேற்றுதையா, உங்க கோலும் தடியும் தேற்றுதையா. அனுதினம் வெற்றி பாதை காட்டுதையா, தினமும் அனுதினம் வெற்றி பாதை காட்டுதையா. என் பலனாகிய கர்த்தா நான் உம்மையை நம்பி உள்ளேன். நான் கைவிடப்படுவதில்லை. நான் கைவிடப்படுவதில்லை. என் பலனாகிய கர்த்தாவே நான் உம்மையை நம்பி உள்ளேன். நான் கைவிடப்படுவதில்லை. நான் கைவிடப்படுவதில்லை. நான் கைவிடப்படுவதில்லை. நான் கைவிடப்படுவதில்லை. நாங்கள் கைவிடப்படுவதில்லை. ஹல்லேலூயா हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु। आपकी यीशु बड़ाई राजा। करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता ओ परमेश्वर। यीशु आपका राजा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो, आपकी आराधना हो यीशु राजा। धन्यवाद धन्यवाद आज यीशु जिंदा है। हालेलुया। ओ आज यीशु जिंदा है। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं।
जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। बताने आए हैं, बताने आए हैं, बताने आए हैं, बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। बताने आए हैं, बताने आए हैं, बताने आए हैं, बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा उसी ने दिया है,
चारगा से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का असर से यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। उत्तरा 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 रूहे पाक उतरा, 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 रूहे पाक उतरा, उतरा, भरपूर कर
तेरा घराना औलादे उनकी भी औलादे, तेरी ढाल हो चट्टान हो, तेरा गढ़ हो पासबा हो, तेरा इनाम हो ईमान हो, यीशु ही है हमेशा तेरे आगे तेरे पीछे, तुझे घेरे हाथ थामे तुझ में ही, संग तेरे हर सवेरे हर शाम में, तेरे आने जाने में, हर गम में खुशियों में, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए। आमेन आमेन அவர் தயவு நம்மேலே, நம் குடும்பங்கள் மேலே, நம் பிள்ளைகள் மேலே, நம் சந்ததிகள் மேலே, அவர் சமூகம் நம் முன்னே, நம் அருகே, நம் பின்னே, அவர் பிரசன்னம் நம்மை மூடுதே, அவர் என்றும் நம்மோடே, அவர் என்றும் நம்மோடே, அவர் தயவு நம்மேலே, நம் குடும்பங்கள் மேலே, நம் பிள்ளைகள் மேலே, நம் சந்ததிகள் மேலே, அவர் சமூகம் நம் முன்னே, நம் வசனம் நம் பின்னே, அவர் பிரசன்னம் நம்மை மூடுதே, அவர் என்றும் நம்மோடே, அவர் என்றும் நம்மோடே, அவர் என்றும் நம்மோடே. क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के बोते के समान होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम को कुशल देखता रहे, वरन तू अपनी नाती पोते को भी देखते पाए, इज़राइल को शांति मिले। हालेलुया। हाँ खुदावन, आप ऐसे ही हमारे और हमारे वंश को, हमारी पीढ़ी को आशीषित करने के लिए खुदावन तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। ஆண்டவரே, நீர் எங்களையும் எங்கள் பிள்ளைகளையும் எங்கள் குடும்பங்களையும் இவ்விதமாய் நீர் ஆசீர்வதித்து எங்களை பெருக செய்கிற கிருபைக்காய் அஞ்சோடு கூடமே நாங்கள் சோதரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம். உம்முடைய தயவு, உம்முடைய பிரசன்னம், உம்முடைய மகிமை, உம்முடைய ஆசீர்வாதம், உம்முடைய ஐஸ்வர்யம், உம்முடைய ஞானம், உம்முடைய விடுதலை ஆண்டவரே என்றும் எங்களோடு எப்பொழுதும் இருக்கும்படிக்காய் இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபித்து அப்பா அந்த ஆராதனை உம்முடைய பாத தண்டையிலே வைக்கிறோம். ஏற்றுக்கொள்ளும், ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென்.
நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் அவர் எளியவர்களை நினைத்திருக்கிற தேவனாயிருக்கிறார். जो दरिद्रों को याद करने वाले परमेश्वर की हम आराधना करते हैं. ஆண்டவராகிய இயேசு நாமத்தினால உங்களை ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं. கடந்த வாரம் நாம் சங்கீதம் 40வது சங்கீதம் 17 வசனத்திலிருந்து நாம் தியானித்தோம். पिछले हफ्ते भजन 40 की 17वीं आयत से लेकर हम ध्यान किया है. நாம் சிறுமையும் எளிமையுமானவன், கர்த்தர் அவனை நினைத்திருக்கிறார். मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने मेरी चिंता करता है. கடந்த வாரம் 3 காரியத்தை நாம் பார்த்தோம். पिछले हफ्ते हम 3 कार्य किया और ध्यान किया है. முதலாவதாக எளியவனை அவர் குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார். पहला बात, परमेश्वर वो दरिद्र लोगों को कूड़े में से उठाने वाला परमेश्वर है. இரண்டாவதாக எளியவருடைய வழக்கை அவர் நியாயம் விசாரிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். दूसरा, परमेश्वर दरिद्रों की न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है. மூன்றாவதாக பார்த்தோம், இந்த ஏழை கூப்பிட்டான், கர்த்தர் அந்த கூப்பிடுதல் சத்தத்தை கேட்டார். तीसरा, ये दरिद्र ने पुकारा, परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना है. ஆமென். आमीन. ஒரு वचनத்தை வாசிப்போம். और एक वचन के और पढ़ेंगे. சங்கீதம் 115வது சங்கீதம் भजन 115 12 வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். उसका 12वीं आयत को हम पढ़ते हैं. 115வது சங்கீதம் 12வது வசனம். भजन 115 का 12. கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார், அவர் ஆசீர்வதிப்பார். यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा. இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிப்பார், அவர் ஆரோன் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிப்பார். वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பெரியோரையும் சிறியோரையும் அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवे हैं वह उन्हें आशीष देगा. கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் வர்த்திக்க பண்ணுவார். यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाया जाए. வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த கர்த்தராலே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார். यहोवा परमेश्वर हमें स्मरण किए हैं. விசேஷமாக கடந்த வாரத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது எளியவர்கள் ஏழைகளுடைய காரியத்தில் நம்முடைய கர்த்தர் அவ்வளவாய் அவர் ஈடுபாடு கொண்டவராய் இருக்கிறார். विशिष्टता के लिए पिछले हफ्ते हमने देखा है, परमेश्वर दरिद्र दीन लोगों के कार्य में बहुत ही वो हमेशा उनके पास आते हैं और उनके साथ रहते हैं. ஏனென்றால் இன்றைக்கு நாட்களில் சூழ்நிலையை இந்த கொரோனாவை பற்றி நம்ம பார்க்கும்போது எளியவர்கள் ஏழை மக்கள் கூலி வேலை செய்வர்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். क्योंकि ऐसे दिन में जो कोरोना के इस समय पर हम देखते हैं कि दरिद्र लोगों की, यानी जो கூலி का काम करता है, उन लोगों की जीवन बहुत कठिनताओं से चलती है. சில சமயத்தில் நம்ம அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்குள்ள போகாம இருக்கிறோம். कई बार हम वैसे परिस्थिति में तो नहीं जाते होंगे. ஆனா நம்ம எதுல எளியவர்களா இருக்கிறோம் என்றால் நம்முடைய சுகத்துல பலவீனத்துல நம்ம இருக்கிறோம். लेकिन कई बार हम किस में दरिद्र हो जाते हैं, अपनी चंगाई में, अपनी देखभाल में हम कमजोरी हो जाते हैं. நம்முடைய பிசினஸ்ல இப்ப ஒரு எளிமையான சூழ்நிலை போயிட்டு இருக்குது. हमारे व्यापार में एक दरिद्र का परिस्थिति हो रही है. நம்முடைய ஸ்டடீஸ்ல ரொம்ப புவரா இருக்கிறோம். हम अपनी पढ़ाई में बहुत कमजोरी हो सकते हैं. நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ரொம்ப எளிமையா இருக்கிறது. हमारे आत्मिक जीवन में हम दरिद्र हो सकते हैं. நம்முடைய வருமானம் ரொம்ப எளிமையா இருக்கிறது. हमारी कमाई में दरिद्र हो सकते हैं. இப்படிப்பட்ட எளிய காரியத்துல நாம் போய் கொண்டிருக்கிறோம். ऐसे हम दरिद्रों में बीचों के बीच हम गुजर कर जाते होंगे. இந்த சூழ்நிலையிலும் கர்த்தர் நமக்கு நல்லவராய் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாய். इन परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारे लिए भला ही है. கடந்த வாரத்தின் செய்தியோட தொடர்ச்சியை நாம் பார்க்க போகிறோம். पिछले हफ्ते की उस वचन की आगे हम आज देखेंगे. எடுத்து வாசிப்போம். சங்கீதம் 72வது சங்கீதம். आइए पढ़ेंगे. भजन 72 की ओर हम पलटें. 12வது वचनத்தை வாசிப்போம். उसका 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे. சங்கீதம் 72:12. भजन 72 का 12. கூப்பிடுகிற எளியவனையும் உதவியற்ற சிறுமையானவனையும் அவர் விடுவிப்பார். क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा. யாரை விடுவிக்கிறார்? वो किसको छुटकारा करते हैं? வசனத்தை வாசிக்கும்போது இன்னொரு வசனம் கூப்பிடுகிற எளியவனையும் உதவியற்ற சிறுமையானவனையும் அவர் விடுவிக்கிற தெய்வமாய் वह இருக்கிறார். दुहाई देने वाला दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. எளியவர்களை விடுவிக்கிற தெய்வம். वो दरिद्रों को छुड़ाने वाला परमेश्वर है. 13வது வசனம். 13वीं आयत. பலவீனனுக்கும்
எளியவனுக்கும் அவர் இறங்கி எளியவர்களின் ஆத்துமாக்களை ரட்சிக்கிறார். वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा. ஆமென். आमीन. நம்முடைய ஆத்துமாவை அவர் ரட்சிக்கிறாராம். हमारी प्राण को वो बचाते हैं. யாருக்கு? किसकी? பலவீனனுக்கும் எளியவனுக்கும். जो कंगाल और दरिद्र है वो उनकी. அடுத்த வசனத்தை வாசிக்கும்போது आगे वचन में அவர்கள் ஆத்துமாக்களை வஞ்சகத்திற்கும் கொடுமைக்கும் தப்புவிப்பார். और उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा. அவருடைய ரத்தம் அவருடைய பார்வைக்கு அருமையாய் இருக்கும். और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा. ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தர் எளியவருடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு அவர் நல்லவராய் விசாரிக்கிறவராய் இருக்கிறார் பாருங்க. प्रभु परमेश्वर दरिद्रों के जीवन में कितना वो भला ही है. நம்முடைய ஆத்துமாவை குறித்து எவ்வளவு கரிசனை உள்ளவராய் இருக்கிறார். हमारी प्राण के बारे में वो कितना तरस खाते हैं. இந்த ஏழை கூப்பிட்டான், கர்த்தர் அவன் சத்தத்தை கேட்கிறது மாத்திரமல்ல, ये दरिद्र ने पुकारा, इनकी आवाज को सिर्फ परमेश्वर सुनने वाला ही नहीं, நம்முடைய சத்தத்தை கேட்டு हमारी आवाज को सुनते हैं, அவருடைய ஆத்துமாவை ரட்சிக்கிறவராய் இருக்கிறார். उनकी प्राणों को बचा लेते हैं, அவனை விடுவிக்கிறவருமாய் उन्हें இருக்கிறார். छुड़ा लेते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. அருமையான தேவனுடைய प्रभु के பிள்ளைகளே, प्रिय लोगों, இன்னைக்கு உலகத்தார் இப்படிப்பட்ட எளியவருடைய சத்தத்தை கேட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க. आज संसार वालों ने दरिद्रों की आवाज को सुनकर वो चलते रहते हैं, ஆனா நம்முடைய தேவன் ஒருவர் மாத்திரம் கேட்டு அங்க இறங்கி அவர்களுக்கு ஒரு விடுதலையும் தருகிற தேவனாய் இருக்கிறார். केवल हमारा परमेश्वर ही उनकी आवाज को सुनते हैं और उतर कर आते हैं और उनको छुड़ा भी लेते हैं. பர்த்திமேயு கூப்பிடும்போது जब बर्तिमाई ने बुलाया था, बुखारा था, இயேசு அங்க நின்று அவனை கூப்பிட்டு அவனுக்கு விடுதலை தந்திருக்கிறார் இருக்கிறார். यीशु मसीह उनके वहां पर खड़े होकर उनको बुलाया और उन्हें छुड़ा भी लिया, उनको चंगा किया है. ஜனங்க அதட்டினாங்க, ஆனா இயேசு அன்போடு பேசுகிறார். लोग उन्हें डांटे थे लेकिन यीशु मसीह उन्हें प्यार किया है. அவரிடத்துல விசாரிக்கிறார். उनसे पूछताछ कर रहे थे, உனக்கு என்ன வேண்டும்? तुझे क्या चाहिए? நான் உனக்கு என்ன செய்ய मैं வேண்டும்? क्या करूं तेरे लिए? हालेलुया. हालेलुया. அன்புள்ள தேவனுடைய प्रभु के பிள்ளைகளே, प्रिय लोगों, நம்முடைய ஏழ்மையான எளிய காரியங்களை வாழ்க்கையை என் இயேசு நோக்கி பார்க்கிறார். हमारे दरिद्र की, दीनता की, गरीबों की, कंगाल की उस कार्य को परमेश्वर देखते हैं. ரெண்டு ராஜாக்கள் 4 அதிகாரத்துல நம்ம பார்த்தோம். दूसरा राजाओं की 4 अध्याय में हमने देखा है, ஒரு தீர்க்கதரிசி இறந்து போயிட்டாரு. वहां पर एक भविष्यवक्ता की मर चुके थे. அவருடைய மனைவி இப்ப விதவையா நிக்கறாங்க. अब उनका पत्नी जो विधवा जो बन गई थी, கடன் கொடுத்தவங்க எல்லாம் அவங்க பசங்களை இப்ப அடிமைத்தனத்துக்குள்ள எடுத்து போறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. जो उनके पास बहुत सारे खर्च हो गया था, इसके चलते उनकी बच्चों तक गुलामी में ले जाने के लिए लोग तैयार में खड़े थे. அந்த ஸ்திரீ நேரா எலிசாட்ட போய் கேக்குறாங்க, वो स्त्री ने सीधे एलिशा नबी के पास जाकर पूछा, ஏதாவது செய்யுங்க, आप कुछ मदद करें, இந்த கஷ்டமான காரியத்திலிருந்து எனக்கு விடுதலை தாங்க. इस कष्ट की परिस्थिति में से मुझे छुड़ा ले. இப்படி ஒரு ஸ்திரீயோ ஜனங்களோ நம்மட்ட வந்து கேட்கும்போது நம்ம என்ன செய்வோம்? ऐसा एक स्त्री या कोई लोग आकर हमसे पूछेंगे तो हम क्या करेंगे? ஓகே, உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு அந்த எஸ்கேப் ஆயிட்டு வந்துட்டே இருப்போம். हम सिर्फ इतना कहेंगे, चलो ठीक है आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे करके बस वहां से हम बच निकलेंगे. பட் எலிசா இங்க ஒரு கேள்வியை கேக்குறார். लेकिन यहाँ पर एलिशा नबी ने एक सवाल की, உனக்கு நான் என்ன செய்யணும்? तेरे लिए मुझे क्या करना உனக்கு है? என்ன இருக்கு? तेरे पास क्या है? ஒரு குடம் என்னதான் இருக்குப்பா. वो कही थी मेरे पास एक गड़ा में तेल है. அத வச்சிட்டு இந்த பிரச்சனையை சமாளிக்க முடியாது. उसको रखकर इस परेशानियों को संभाल पाएंगे क्या? ஆனா இந்த தேவனால கூடாத காரியம் ஒன்றுமே लेकिन இல்லை. मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं அந்த है. விதவை வீட்ல இருக்கிற उस विधवा के घर पे जो था, அந்த பாத்திரத்தில் இருக்கிற எண்ணெயை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். उस बर्तन के तेल को परमेश्वर ने आशीषित की. அங்க எடுக்க எடுக்க வந்து கொண்டே இருக்கிறது. वो तेल निकालते निकालते आता रहा. ஒரு குடம் இல்ல, பல குடங்கள் நிரம்பி வழியும் அளவு இருக்கு. बस एक बर्तन में नहीं, कई बर्तनों तक वो भरने तक वो आता रहा. அந்த கடன் எல்லாம் அடக்கிப்படும் அளவு இருக்கு. उन्होंने सारा खर्च चुकाने तक தேவன் ஒரு அற்புதத்தை செய்கிறார். मेरा परमेश्वर ने एक अद्भुत को किया ஒரு है. விதவை வீட்டில, एक विधवा के घर पे, ஒரு எதிர்காலம் இருண்ட சூழ்நிலை வீட்டில, अपना भविष्य बिल्कुल अंधकार पड़ा हुआ था उसी परिस्थिति में, ஒரு வீட்டு தலைவர் இழந்த அந்த சூழ்நிலையில अपना घर का नेता को खो चुके थे उसी परिस्थिति में என் தேவன் ஒரு அற்புதத்தை செய்கிறார். मेरा परमेश्वर एक अद्भुत को किया है. இன்னொரு ஸ்திரீ வீட்டுல और एक स्त्री के घर पे கொஞ்சோண்டு மாவு, उनके पास थोड़ा सा ही आटा था, கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் தான், थोड़ा सा तेल था, ஒரு ரொட்டி தான் சுட முடியும். बस एक रोटी ही बना सकती थी. ஆனா கர்த்தர் அங்க அற்புதத்தை लेकिन செய்தார். वो परमेश्वर वहां पर अद्भुत किया है. எடுக்க எடுக்க வந்து கொண்டே இருக்கிறது. वो बना के वो आता रहा. நீடித்த நாட்கள் அவங்க சாப்பிட்டு திருப்தியாகும்படியாக கர்த்தர் உதவி செய்தார். लंबा समय के लिए वो खाकर तृप्त होने के लिए परमेश्वर ने मदद
करी। हालेलूया हालेलूया। मेरे தேவனுடைய प्रभु के प्रिय பிள்ளைகளே, लोगों, அவர் நல்லவர். वो भला है, எளியவர்களுக்கு அவர் நல்லவர். वो दरिद्रों के लिए भला है, எளியவர்களுக்கு அவர் ரொம்ப 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 நல்லவர். दीन लोगों के लिए वो भला 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 ही அவரை है। நோக்கி கூப்பிடுங்க. उनकी और थक बुखारे உங்களுடைய இக்கட்டிலிருந்து आपकी कष्ट के समय में से அவர் விடுதலை தருகிற தேவனா आपको वो छुटकारा देंगे परमेश्वर। हालेलूया 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 हालेलूया। வெற்றிகரமான இடத்தை கர்த்தர் நிரப்புவார். जहां पर आपका खालीपन है उसी जगह को प्रभु भर देंगे। நீங்கள் நினைப்பதற்கு வேண்டிக் கொள்வதற்கு மிகவும் அதிகமாய் கர்த்தர் செய்கிற தேவனா இருக்கிறார். आपकी सोचने के आपकी निवेदन से बढ़कर प्रभु आपके जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। உங்கள் ஆத்துமாவை குறித்து என் தேவன் கரிசனை உள்ளவராய் आपकी இருக்கிறார். प्राणों के प्रति मेरा प्रभु तरस खाते हैं। ஆமென் आमीन हालेलूया हालेलूया। உங்களுடைய எப்பேற்பட்ட கஷ்டத்தில் நீங்க போய் கொண்டிருக்கலாம். कैसे भी कष्ट की परिस्थिति क्यों ना हो, சொல்ல முடியாத நெருக்கமா जहां आप भूल भी नहीं पाते हैं इतना दबाव क्या है, ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்க. आप परमेश्वर की ओर ताकते இந்த வசனத்தை रहें, விசுவாசிங்க. इस वचन को विश्वास करें। ஆண்டவரே हे என் परमेश्वर, ஆத்துமாவை விடுவீங்க. मेरी प्राण को बचा ले, என் குடும்பத்தை விடுவீங்க. मेरी परिवार को बचा ले, எனக்கு ரட்சிப்பை தாருங்க. मेरे लिए उद्धार को दे। நீ ஒருத்தர் தான் எனக்கு உதவி செய்ய आप ही केवल एक व्यक्ति है जो मुझे मदद कर सकते हैं। நிச்சயம் கர்த்தர் செய்வார். जरूर प्रभु आपके लिए करेंगे। हालेलूया हालेलूया। கர்த்தர் விடுவிக்கிறவர் மாத்திரமல்ல, परमेश्वर सिर्फ छुड़ाने वाला ही नहीं है, கர்த்தர் எளியவர்களுக்கு இன்னொரு ஒரு அற்புதத்தையும் செய்ய போகிறார். परमेश्वर दरिद्रों को और एक मदद भी करेंगे। எடுத்து வாசிப்போம். आइए पढ़ेंगे சங்கீதம் 132வது சங்கீதம் भजन 132 का 15வது வசனத்தை வாசிப்போம். 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। சங்கீதம் भजन 132 का 15வது வசனம். 15वीं आयत। அதன் ஆகாரத்தை நான் ஆசீர்வதித்து வருவேன், அதன் ஏழைகளை நான் அப்பத்தினால் திருப்தியாக்குவேன் என்று சொல்கிறார். मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। ஏழைகளை நான் அப்பத்தினால் திருப்தியாக்குவேன் என்று கர்த்தர் दरिद्रों को मैं रोटी से तृप्त करूंगा। சொல்ல முடியுங்க. एक बात वो हम कह सकते हैं, யாருக்கு திருப்தி இருக்குதோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது. किसके लिए तृप्त है या नहीं है, பட் இந்த ஏழைகளுக்கு கர்த்தர் அவர் திருப்தியான வாழ்க்கையை தருகிறார். लेकिन इस गरीब लोगों को परमेश्वर एक रोटी से तृप्त करते हैं। பணக்காரங்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா अगर धनी लोगों को देखते हैं तो எல்லாமே இருந்தும் ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு திருப்தியே இருக்காது. उनके पास सब चीजें होती है लेकिन एक संतुष्ट नहीं होते हैं, ஏதோ இழந்தது போல இருக்கும். वो हमेशा कुछ खोए हुए लगते हैं। ஆனா எளியவருடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் முழுமையான ஒரு திருப்தியை தருகிறார். लेकिन दरिद्र लोगों के जीवन में एक परमेश्वर के संतुष्ट को देते हैं। ஆமென். आमीन। சில சமயத்துல சில பேர் உணவுக்காக வரும்போது कई समय जो लोग भोजन के लिए आते हैं तो ஒரு ஏழையும் வருவான், एक गरीब भी आएगा, ஒரு கெஸ்டும் வராங்கன்னு வச்சுங்க. एक अगर एक आपका मेहमान भी आ रहे हैं, रखिएगा, मानिएगा, நம்ம யாரை திருப்திப்படுத்துவோம்? हम किसको संतुष्ट करेंगे? ஒரு ஏழைக்கு ஒரு ரொட்டியை கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டே இருப்போம், அல்லது 10 ரூபா 5 ரூபா கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டே இருப்போம். अगर वो गरीबों को क्या करेंगे, कुछ पैसा देकर विदा करेंगे या कुछ रोटी देकर विदा करेंगे। பட் நம்முடைய கெஸ்ட்டுக்கு ரிலேட்டிவா அவரை திருப்திப்படுத்துற அளவுக்கு நம்ம இறங்கி வேலை செய்யணும். लेकिन हमारे रिश्तेदार, हमारे मेहमान को उनको तृप्त होने तक हम उनके लिए हम कुछ करेंगे। ஆனா கர்த்தருடைய வாழ்க்கை பாத்தீங்கன்னா लेकिन यहोवा को देखिएगा, அவர் சொல்றாரு, वो कहते ஏழைகளை हैं, நான் திருப்தியாக்குவேன் என்று मैं दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा, எளியவர்களை நான் அப்பத்தினால் திருப்தி பண்ணுவேன். दरिद्रों को रोटी से मैं तृप्त करूंगा। ஆமென். आमीन ஹalleluya. हालेलूया। ஒருவேளை அது எப்படிப்பட்ட காரியத்துல திருப்தி இல்லாம கூட நீங்க இருக்கலாம். अगर आप किसी भी रीति से आप बिना तृप्त का जीवन जीते होंगे, கர்த்தர் நம்மை திருப்தியாக்குகிறார். लेकिन यहोवा परमेश्वर में तृप्त करते हैं। ஆமென். आमीन। எலியாவுடைய வாழ்க்கை நீங்க பாத்தீங்கன்னா एलिया के जीवन को देखिएगा, கர்த்தர் சொன்னாரு, நீ போய் கேரித் ஆற்றண்டையில் ஒளிந்து கொண்டிருந்தார். प्रभु ने कहा तू केरित करके उस नाले के पास जाकर छुप जा, நான் அங்க உன்னை போஷிப்பேன்ட்டார். वहां पर मैं तुझे खिलाऊंगा। கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி அங்க போனாரு. उन्होंने यहोवा के वचन के अनुसार उस नाले के पास गया, கர்த்தர் அவனை திருப்தியாக்கினார். यहोवा परमेश्वर ने तृप्त किया है। விடிய காலத்துல காகங்கள் அவனை நோக்கி வருகிறது. हर बोर को उनकी और खव्वे ने आया, என்ன கொண்டு வருகிறது? क्या ले आया? இறைச்சியும் அப்பமும் கொண்டு வருகிறது. उनके लिए मांस और रोटी लाया। எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. हमें बहुत ही आश्चर्य है, விடிய காலத்துல அந்த காகங்களுக்கு எப்படிதான் கிடைச்சிச்சோ தெரியல. बोर के समय पर उन खव्वे के लिए कहां से मिला? வேற எங்காவது ஒரு தேசத்துல இருந்து அரண்மனையில இருந்து எடுத்து வந்துச்சான்னு தெரியல. पता नहीं दूसरे देश के राजमहल से ले आया क्या, தேசமெங்கும் பஞ்சம். क्योंकि देश भर में अकाल है। ஆனா அந்த ஏழை எலியாவுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் ஒரு திருப்தியை கட்டளையிட்டார். लेकिन यहाँ पर इस दरिद्र दीन एलिया नबी के जीवन में परमेश्वर एक तृप्त को आज्ञा दिया है। மீண்டும் சாயந்தரமும் அதே காகங்கள் வந்து அவனுக்கு இறைச்சியும் அப்பமும் கொடுக்கிறது. वैसे ही उस शाम को भी वो खव्वे ने आया है और रोटी और मांस ले आया है। ஒரே டேல காலையிலயும் மாலையிலயும் நான்வெஜ் அவனுக்கு கிடைக்கிறதுங்க.
एक ही दिन के अंदर सवेरे और शाम को ही उनके लिए खाने के लिए नॉनवेज मिल रहा है। கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளை எவ்வளவாய் நேசிக்கிறார். यहोवा परमेश्वर अपने बच्चों से कितना प्यार करता है। தேசமே பஞ்சத்துல நிக்குது. सारा देश अकाल में है, ஆனா கர்த்தரை நம்பின பிள்ளைகள் लेकिन जो यहोवा के ऊपर विश्वास करते हैं उनके लिए அவங்களை கர்த்தர் திருப்தியாக்குகிறார். यहोवा परमेश्वर उनको तृप्त करते हैं। ஆமென். आमीन। காகங்கள் எப்பொழுது திருடி திங்கிற பழக்கம் தான் காகத்திற்கும். कौवे हमेशा चोरी कर कर खाती है, ஆனா அது எங்கேயோ போய் எடுத்துட்டு வந்து இவனை போஷிக்கிறது. लेकिन पता नहीं वो कहाँ से ले आया, लेकिन एलिया को खिलाया। காகங்கள் மூலமாய் அவன் திருப்தி ஆயிட்டான்னு கூட வச்சுங்களேன். कौवे के द्वारा उन्होंने तृप्त हो चुका है। இதெல்லாம் நடக்குமா? ऐसा हो सकता है क्या? பார்த்திருக்கிறீங்களா? ऐसा संभव है क्या? கர்த்தரால கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. लेकिन यहोवा के लिए कोई भी असंभव नहीं है। எங்களை உங்களை நம்மை திருப்தியாக்குறதுக்கு கர்த்தர் எதையும் அவர் பயன்படுத்த வல்லமையுள்ளவராய் आपको और मुझको तृप्त करने के लिए प्रभु कुछ भी करेंगे। அவருக்கு இடம் பெரிய விஷயம் அல்ல. उनके लिए जगह कोई बड़ी बात नहीं है, அது சூழ்நிலை பெரிய விஷயம் या அல்ல. परिस्थिति कोई बड़ी बात नहीं है। அது பஞ்சமோ அது பஞ்சம் இல்லாத காலமோ கொரோனாவோ எதுவா இருந்தாலும் கர்த்தர் திருப்தி செய்வார். वो अकाल हो या तृप्त क्या परिपूर्ण का वर्ष हो या कोरोना के वर्ष हो, प्रभु कुछ भी करेंगे। ஈசாக்கு விதை விதைத்தா इसहाक ने बीज बोया, 100 மடங்கு அறுவடை. 100 गुना उन्होंने फल पाया। திருப்தியான ஒரு அறுவடை. एक तृप्त का फल उन्होंने काटा, திருப்தியான ஒரு வருமானம். बिल्कुल तृप्त का कमाई। எப்படிங்க கிடைச்சிச்சு? कैसा मिला? கர்த்தர் கூட இருக்கிறாருங்க. यहोवा परमेश्वर साथ है। வேற ஒரு நாட்டுல வேற ஒரு இடத்துல போய் விதை வச்சாலும் கர்த்தர் அங்க திருப்தியை தருகிறார். दूसरे देश में जाकर अगर वे दूसरी जगह पर भी अगर बीज बोया करें तो वहां पर भी प्रभु तृप्त करेंगे। ஆமென். आमीन। லோக்கல் பீப்புளுக்கு கிடைக்காத ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை தேவன் அங்க ஈசாக்கு கொடுக்கிறார். वहां के रहने वाले अपने स्वयं देश की रहने वाले के लिए भी ऐसा आशीष नहीं मिला, लेकिन प्रभु इसहाक को दिया है। நாம் கையிட்டு செய்யற ஒவ்வொரு காரியத்திலயும் ஒரு திருப்தி உண்டு. अपने हाथों की हर एक कमाइयों में प्रभु एक तृप्त को देते हैं। உங்க வேலையில आपकी திருப்தி, कामों में, வருமானத்துல திருப்தி, आपकी कमाई में, பிசினஸ்ல திருப்தி, आपकी व्यापार में तृप्ति, குடும்ப வாழ்க்கையில ஒரு திருப்தியை आपके கர்த்தர் पारिवारिक கட்டளையிடுவார். जीवन में भी एक तृप्त को प्रभु आज्ञा दे। ஆமென். கொஞ்சோண்டு ஆமென். எண்ணெய் கொஞ்சோண்டு மாவு தான். थोड़ा सा तेल थोड़ा सा आटा ही है, ஆனாலும் அவர்கள் अनेक நாள் சாப்பிட்டார்கள் வசனம் போடப்பட்டிருக்கு. लेकिन वचन में लिखा है उन्होंने कई दिन तक उसे खाए थे। அவருடைய முழு குடும்பம் அங்க சாப்பிட்டார்கள். पूरा परिवार उन्हें खाया है उसे। எல்லாருக்கும் திருப்தி. सबको सभी कोई तृप्त होकर எளியவர்கள் வீட்டுல கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்கிறார். दरिद्रों के घर में प्रभु एक अद्भुत को करते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்து பிரசங்கம் பண்ணிட்டே இருக்கிறார். प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे। 5000 புருஷர்களுக்கு மேல் அதிகமான ஜனங்கள் இருக்காங்க. वहां पर केवल पुरुष लोग ही 5000 से अधिक थे। எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. अभी सबके लिए खाना भोजन देने के लिए कह दिया गया। சீசர்கள் சாக்கு போக்க சொல்றாங்க, இதெல்லாம் முடியாது, 200 ரூபாய் பணம் இருந்தாலும் முடியாது, இது இங்க வனாந்தரம் கிராமத்துக்கு போங்க, எல்லாத்தையும் அனுப்பிடுங்க, என்னமோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க. चेलों के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है, उनको समझ में नहीं। वो कह रहे थे कि इनको विदा कर दीजिएगा, जल्दी विदा करिए, या 200 रुपया होगा तो भी ये काफी नहीं होगा, ऐसे कुछ कारण बोलते रहते थे। ஆனா அங்க ஒருத்தன் வச்சுக்கிறான் 5 அப்பம் 2 மீன். लेकिन वहां पर एक किसी के पास था 5 रोटी या 2 मछली। இயேசு அதை வாங்கி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பிட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்தாருங்க. यीशु मसीह ने उसे लिया और धन्यवाद कर कर और उन्हें थोड़ा और लोगों को दिया है। ஹalleluya. हालेलुया। ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொடுக்கும்போது जब धन्यवाद करके दिया था तो எல்லாரும் திருப்தியானாங்க. सारे लोग तृप्त होकर खाए। எல்லாரும் திருப்தியாய் சாப்பிட்டு மீதி எடுத்தார்கள். सारे लोग तृप्त से खाए और टुकड़े बच भी गए। ஆமென். आमीन। ஆத்துமாவுக்கு திருப்தியாக்குகிற தேவன். प्राणों को तृप्त करने वाला परमेश्वर। வசனத்தை வாசிப்போமா? ஒரு சங்கீதம் 147வது சங்கீதம் 147 भजन के और हम पढ़ें। அதுல 14வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது 14 आयत को हम पढ़ेंगे। 147ல 14ல 147 का 14। அவர் உன் எல்லைகளை சமாதானம் உள்ளவர்களாக்கி உச்சிதமான கோதுமையினால் உன்னை திருப்தியாக்குவார். वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। ஆமென். आमीन। ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸான கோதுமை, यानी पहला फर्स्ट क्लास की गेहूं, ரொம்ப அற்புதமான உணவினால கர்த்தர் நம்மை திருப்தியாக்குகிறவராய். उत्तम से उत्तम गेहूं से प्रभु तृप्त करते हैं। ஆமென். आमीन। ஒரு ஜான் வயிற்றுக்கே தேவன் எவ்வளவு நல்லவராய் இருக்கிறார். इतना छोटे सी पेट के लिए प्रभु कितना भला है। அப்போ உங்க வாழ்க்கையை குறித்து யோசித்து பாருங்க. अपने जीवन के प्रति आप तरह से सोचिए, உங்க எதிர்காலத்தை குறித்து யோசித்து பாருங்க. अपने भविष्य के प्रति तरह से सोचिए। நம்ம தேவன் விட்டு விடுவாரா? हमारा प्रभु छोड़ेंगे क्या? நிச்சயமா இல்ல. नहीं। கர்த்தரத்துல திரும்பி வாருங்க. प्रभु के पास और लौट कर आइए, உங்களை ஒப்புக்கொடுங்க. अपने आप को आप अर्पण करिए। ஒரு திருப்தியான ஒரு வாழ்க்கை आपके लिए एक तृप्त का जीवन கர்த்தர் உங்களுக்கு கட்டளையிடுவாரா? प्रभु आपको आज्ञा देंगे। ஆமென். आमीन। நீடித்த நாட்களாய் அவனை திருப்தியாக்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். प्रभु का वचन कहती है लंबे समय तक मैं उसको तृप्त करूंगा। ஏதோ ஒரு 1 day 2 days கால்ல एक दिन 2 दिन की नहीं,
நீடித்த நாள் लंबे समय के लिए கர்த்தர் நம்மை திருப்தியாக்குகிறார். प्रभु हमें तृप्त करते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு இத்தனை நாள் வரையும் நீங்க திருப்தி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். कितने दिनों से अपने बिना तृप्त का जीवन जी रहे हैं क्या? எதை செய்தாலும் அதுல ஒரு திருப்தியே இல்லைங்கன்னு சொல்லலாம். कुछ भी करे अगर उसमें कोई तृप्ति नहीं करके आप कहते हैं क्या? நீங்க உங்க மைண்ட் பிரகாரமா உங்க இதயத்திலிருந்து செய்யாதீங்க. आप अपने दिमाग की ओर से कार्य मत करिए, கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி செய்யுங்க. यहोवा की इच्छा के अनुसार करिए। உங்க வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கும்போது अपने जीवन को जब आप अर्पण करते हैं तो அதுல ஒரு பரிபூர்ண ஒரு திருப்தியை நமக்கு பெற்றுக்கொள்வோம். उसमें प्रभु एक परिपूर्णता से एक तृप्त को आपके लिए देंगे। ஆமென். आमीन। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், यहोवा परमेश्वर कहते हैं இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து, इस्राएल लोगों को देखकर நீங்கள் திருப்தியாய் சாப்பிடுவீர்கள், आप लोग तृप्त होकर खाएंगे, நீங்கள் சுகமாய் குடியிருப்பீர்கள். आप बिल्कुल चंगाई से रहेंगे। இதுதான் கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தம். यही परमेश्वर का वादा है। அங்க குறைவான வருமானமோ நிறைய வருமானமோ அது மேட்டரே கிடையாது. वहाँ कमाई क्यों ना हो या ज्यादा, वो कोई बात नहीं। திருப்தியாக்குகிறவர் அவர்தான். तृप्त करने वाला वही है। லட்ச லட்சமா சம்பளம் வாங்கிட்டு திருப்தி இல்லாதவங்க இருக்கிறாங்களே, लाखों रुपया कमाते हैं लेकिन बिना तृप्त का जीते हैं लोग। எல்லாமே கர்த்தருடைய கரத்துல தாங்க இருக்கு. सब कुछ यहोवा परमेश्वर के हाथों में ही है। அவருடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுங்க. उनके हाथों में अर्पण करेंगे। வருமானத்தை வாங்கி கர்த்தருடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுங்க. अपनी कमाई को लेकर यहोवा परमेश्वर के हाथों में अर्पण करिए। ஜெபத்தோடு தொடங்குங்க. आप प्रार्थना के साथ शुरू करिए। அந்த மாசம் முழுவதும் கர்த்தர் நம்மளை உங்களை திருப்தியாக்குவார். उस पूरे महीने तक प्रभु आपके लिए तृप्त से आपको अगुवाई करेंगे। எடுக்க எடுக்க வருவதற்கு கர்த்தர் கிருபை செய்வார். जो आप लेते लेते आने के लिए प्रभु मदद करेंगे। அது ஒரு ஊற்று போல அது உண்டாகி இருக்கும். एक सोते के समान बन जाएगा। எல்லாம் கர்த்தருடைய கிருபை. सब कुछ यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह है। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் எலியாவுடைய சத்தத்தை கேட்டு यहोवा परमेश्वर दरिद्रों की आवाजों को सुनकर அவருக்கு விடுதலை தருவது மாத்திரமல்ல, उनको सिर्फ आजाद ही नहीं, கர்த்தர் எலியாவை திருப்தி செய்கிறார். दरिद्रों को तृप्त भी यहोवा परमेश्वर करते हैं। இன்னொரு ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்ப்போம். और एक वचन को हम ध्यान देंगे। சங்கீதம் 10வது சங்கீதத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். भजन 10 की ओर हम पलटें, அதுல 14வது வசனத்தை வாசிக்க போறோம். उसका 14 आयत को हम पढ़ेंगे। சங்கீதம் 10ல 14. भजन 10 का 14, அதுல கடைசி பகுதியை நம்ம மட்டும் வாசிக்க போகிறோம். उसका पीछे भाग को हम पढ़ेंगे। ஏழையானவன் தன்னை உமக்கு ஒப்புவிக்கிறான், திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு சகாயர் நீரே. अनाथों का तू ही सहायक रहा है। ஆமென். आमीन। திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு சகாயர் அவர் ஒருவராய் இருக்கிறார். अनाथों का तू ही सहायक रहा है। ஏழையானவன் தன்னை உமக்கு ஒப்புவிக்கிறார். और दरिद्र लोग अपने आप को तेरे लिए समर्पण करते हैं। ஏழையானவன் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான ஒரு காரியம், दरिद्र जो करने वाला मुख्य काम क्या है? ஏழை என்றால் ஏதோ ஒரு பணத்துல மாத்திரமல்ல, दरिद्र का मतलब सिर्फ पैसे में नहीं है। முன்னாடி சொன்னது போல जैसे पहले भी हम कहते थे, சுகத்திலயோ பிசினஸ்லயோ चंगाई में, வாழ்க்கையிலோ व्यापार में, जीवन में, எதுவா இருந்தாலும் சரி, अपने खुशियां में, कुछ भी कार्य क्यों ना हो, ஏழையானவன் தன்னை உமக்கு ஒப்புவிக்கிறான். दरिद्र अपने आप को यहोवा के हाथों में अर्पण करता है। உங்க லைஃபை கர்த்தருடைய கரத்துல கமிட் பண்ணிருங்க. अपने जीवन को यहोवा के हाथों में आप समर्पण करिए, நம்பிக்கையோடு, एक आशा के साथ, ஒரு முழு விசுவாசத்தோடு. एक विश्वास के साथ। பொதுவா ஏழை ஜனங்க இருக்கிறாங்களே சமுதாயத்துல, அவங்க யாருமே நம்ப மாட்டாங்க. हमेशा जो दरिद्र लोग है वो विश्वास करना मुश्किल होता है उनके लिए। யாருமே நம்ப மாட்டாங்க அவங்க. कोई भी किसी को भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, ஏன்னா அவங்க ஏதோ ஒரு ஜனங்களால அவங்க இப்ப ஏழையா இருக்கிறாங்க. क्योंकि उन्होंने किसी और के चलते अभी दरिद्र बन गए। அதனால அவங்க யாரையும் நம்பி எதையும் கொடுக்க மாட்டாங்க, எதையும் செய்யவும் மாட்டாங்க. इसीलिए वो आसानी से किसी के ऊपर निर्भर नहीं रखते हैं, कुछ कार्य को नहीं करते हैं। ஆனா நான் ஒன்னு சொல்றேன், लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, நீங்க மனுஷனை நம்புறீங்களோ நம்பலையோ விட்டு விடுங்க. यदि आप मनुष्य के ऊपर विश्वास करें या ना करें उन बातों को छोड़िए, பட் உங்களை அழைத்த தேவன் ஒருத்தர் இருக்கிறார். लेकिन आपको बुलाया है वो एक परमेश्वर है, அவரை நீங்க விசுவாசிங்க. उनके ऊपर विश्वास करें, உங்களோட லைஃபை நீங்க அர்ப்பணிச்சிருங்க. अपने जीवन को उनके हाथों में अर्पण करिए। அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அவர் சகாயரா இருக்கிறார். वैसे लोगों के लिए वो सहायक है, அவர் உண்மை உள்ளவரா वो இருக்கிறார். विश्वास योग्य है। இதை விசுவாசிக்கிறீங்களா? क्या आप विश्वास करते हैं? ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு வசனத்தை வாசிப்போமா? और एक वचन के और पढ़े क्या? 2 சாமுவேல் दूसरा सामुएल 7ஆம் அதிகாரத்துல 7वीं आयत में 14ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். 14 आयत को हम पढ़ेंगे। 2 சாமுவேல் 7ஆம் அதிகாரத்துல 14ஆம் வசனம். दूसरा सामुएल 7वीं अध्याय का 14। நான் அவனுக்கு பிதாவாயிருப்பேன், அவன் எனக்கு குமாரனாயிருப்பான். அவன் அக்கிரமம் செய்தால் நான் அவனை மனுஷருடைய மிலாற்றினாலும் மனுபுத்துடைய அடிகனாலும் தண்டிப்பேன்.
2 சாமுவேல் 7 அதிகாரத்துல 14 வசனத்துல வாசிக்கும்போது दूसरा सामुएल उसका 7वें अध्याय का 14 आयत में हम पढ़ सकते हैं। கர்த்தர் சொல்லுகிறார் यहोवा परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं 13 வசனத்துல அவன் என் நாமத்திற்கென்று ஒரு ஆலயத்தை கட்டுவான் वह मेरे नाम का घर वही बनवाएगा அவன் ராஜ்யபாரத்தின் சிங்காசனத்தை என்றென்றைக்கும் நிலைக்க பண்ணுவேன் என்று और मैं उसकी राज गद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। நான் அவனுக்கு பிதாவாயிருப்பேன் அவன் எனக்கு குமாரனாயிருப்பான்। मैं उसको पिता ठहराऊंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। இங்க தேவன் எவ்வளவு உண்மை உள்ளவராய் இருக்கார்। यहाँ पर कितना परमेश्वर विश्वास योग्य है। இங்க கர்த்தர் தாவீதுக்கு வாக்குத்தத்தமாய் கொடுக்கிறார்। यहाँ पर परमेश्वर दाऊद के लिए एक वादा देते हैं। சாலமோனை குறித்து அவ்வளவு கரிசனம் உள்ளவராய் அங்க தாவீதுட்ட அவர் பேசிட்டு இருக்கிறார்। सुलेमान के प्रति इतना थरस खाते हुए यहाँ पर दाऊद से वो बातें करते हैं। हालेलुया हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, கர்த்தர் ஒருவரே உண்மை உள்ளவர்। यहोवा परमेश्वर ही एक जो है वो विश्वास योग्य है। அவர் ஒருவரே நம்மை ஆசீர்வாதமான பாதையில நடத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார்। वही एक परमेश्वर है जो हमें आशीष के रास्ते पे हमें अगुवा करने वाला है। நம்முடைய வழியில அவர் எல்லாவற்றிலும் அவர் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார்। हमारी रास्ते में हर बातों में वो विश्वास योग्य रहते हैं। எப்பனா कब நம்முடைய லைஃப அவருடைய கரத்துல கமிட் பண்ணுவோமா அப்பதான்। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं तब। தீமோத்தேயுடைய வாழ்க்கை நீங்க பார்க்கும்போது तिमोथी के जीवन को जब देखते हैं, அவங்க அப்பா இல்ல என்று சொல்லி வேத அறிஞர்கள் சொல்றாங்க। और पंडित लोग कहते हैं कि उनका पिता नहीं है, அவங்க அம்மாவும் பாட்டியும் தான் அவனை வளர்க்கறாங்க। उनकी माँ और नानी ने ही उन्हें पालन पोषण किया। ஆனாலும் கர்த்தர் தீமோத்தேயுக்கு உதவி செய்தார்। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने तीमुथियुस को मदद करी। தேவன் தீமோத்தேயுடைய லைஃப்ல ரொம்ப உண்மை உள்ளவராய் இருந்தார்। यहोवा परमेश्वर तीमुथियुस की जीवन में बहुत ही मददगार रहा। ஒரு பெரிய ஊழியக்காரராய் நிறுத்துவதற்கு கர்த்தர் அங்க உதவி செய்து நான் பாசிக்க முடியுது। एक बड़ा सेवक बनने के लिए परमेश्वर ने उनको मदद किया है। ஆமென் आमीन। அவர் ஒருவரே இப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்கு அவர் சகாயராய் இருக்கிறார்। परमेश्वर ही ऐसे लोगों के जीवन में एक सहायक बनते हैं। ஒருவேளை உங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து நீங்க அதிக கவலைப்பட்டிருக்கலாம்। शायद आप अपने बच्चों के प्रति बहुत आप चिंतित करते होंगे। பிள்ளைகள் உங்க எதிர்காலத்தை குறித்து நீங்க ரொம்ப கவலைப்பட்டிருப்பீங்க। बच्चे आप अपने भविष्य के प्रति चिंता करते होंगे। எனக்கு உதவி செய்வதற்கு யாரும் இல்லையே, मेरे लिए मदद करने वाला कोई नहीं है, என்னை கவனிக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லையே, मेरे लिए देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। அவனு சொல்லிட்டீங்களா? आपसे कहना चाहते அவருடைய हैं கருத்துல ஒப்பு கொடுத்துருங்க। परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। ஆமென்। आमीन। நான் விசுவாசிக்கிறவர் என்னார் என்று அறிவேன்। जिसके आप विश्वास करते हैं उनको हम जानते हैं। நான் அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததை அவர் அந்த நாள் வரைக்கும் காத்துக்கொள்ள அவர் उनमें உள்ளவராய் வல்லவராய் இருக்கிறார்। वो उन कार्य को जो मैंने उनके हाथों में समर्पित किया, उन कार्य को उस दिन तक वो संभालने के लिए वो विश्वास योग्य है। आमीन। अनेक சமயத்துல நம்ம உண்மை இல்லாமல் இருக்கிறோம்। कई बार हम विश्वास बिना रह सकते हैं, என் தேவன் அப்படிப்பட்டவர் இல்ல। लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। எலியாவுடைய வாழ்க்கையில அவர் ரொம்ப உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார்। वो दीन और दरिद्रों के जीवन में बहुत ही विश्वास योग्य है। आमीन। आमीन। அவர் நம்மை ஸ்திரப்படுத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார்। वो हमें बल देने वाला परमेश्वर है, स्थिर करने वाला प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, ஒருவேளை உங்க வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட ஏழ்மை எளிய வழியில நீங்க போய் கொண்டிருக்கலாம்। शायद आप अपने जीवन में ऐसे दरिद्र के रास्ते पे जाने वाला क्यों ना हो, பட் வேதத்தின்படி நாங்க பார்க்கும்போது, लेकिन बाइबल के अनुसार जब हम देखते हैं, இந்த இரண்டு செய்தியை நீங்க கேட்கும்போது, जब ये दोनों समाचार को जब आप सुनते हैं, என் தேவன் எளியவர்கள் சிறுமையான ஜனங்கள் மேல எவ்வளவு அவர் கரிசனை உள்ளவராய் இருக்கிறார் நான் பார்க்க முடியும்। मेरा प्रभु दीन और दरिद्र लोगों के जीवन में कितना वो ख्याल रखते हैं करके हम देखते हैं। என் தேவன் இப்படிப்பட்ட எளியவர்களை அவர் நினைத்திருக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார்। मेरा प्रभु ऐसे दरिद्र लोगों के ऊपर वो ध्यान करते हैं, उनकी प्रति चिंता करते हैं। வேதத்தை பார்க்கும்போது இப்படிப்பட்ட எளியவர்களை கர்த்தர் அவர் உயர்த்தி அவங்களை அலங்கரித்து அவங்களை ஆசீர்வதித்து அதை பார்த்து ரசிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார்। बाइबल में हम देखते हैं ऐसे दरिद्रों को, दीनों को बाइबल में प्रभु ने ऊंचा कर कर और उनको सुंदर बनाते हैं। நீங்க சொல்லுவீங்க நான் ரொம்ப ஏழையா இருக்கிறேன், आप कहते हैं क्या मैं बहुत दरिद्र हूँ, இந்த காரியத்துல ரொம்ப வீக்கா இருக்கிறேன், ये कार्य में बहुत ही कमजोर हूँ, இதுல நான் ரொம்ப புவரா இருக்கிறேன், इस कार्य में बहुत ही दरिद्र हूँ करके कहने वाले हैं क्या? யார் எனக்கு உதவி செய்வார்? कौन मेरा मदद कर सकता है? கர்த்தர் ஒருவரே எனக்கு உதவி செய்வார்। केवल यहोवा परमेश्वर ही मदद करेंगे। அவர் எளியவனை உயர்த்துகிற தேவன், वो दरिद्रों को ऊंचा करने वाला परमेश्वर, அவர் எளியவருடைய வழக்கை விசாரிக்கிற தேவன், वो दरिद्रों को न्याय चुकाने वाला परमेश्वर, அவர் எளியவருடைய சத்தத்தை கேட்கிற தேவன், वो दरिद्रों की आवाज को सुनने वाला परमेश्वर, அவர் எளியவருடைய ஆத்துமாக்களுக்கு
ரட்சிக்கிற தேவன், वो दरिद्रों की प्राणों को बचाने वाला परमेश्वर, அவர் எளியவர்களை திருப்தி பண்ணுகிற தேவன், वो दरिद्रों को रोटी से तृप्त करने वाला परमेश्वर, அவர் எளியவர்களுக்கு சகாயராய் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிற தேவன். वो दरिद्रों के लिए विश्वास योग्य और सहायक है। ஆமென். आमीन। எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம். कितना सौभाग्य है। இந்த வசனத்தின் மூலமாய் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். इस वचन के द्वारा यहोवा परमेश्वर आपको आशीषित करें। கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணுவோம். आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। அப்பா எங்களோட பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தைக்காக நன்றி செலுத்தி पिता परमेश्वर हमसे बातें करे, हर एक वचन के लिए तेरा धन्यवाद। உங்களுடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். तेरे हाथों में समर्पण करता है। அநேக இடங்கள்ல நாங்க ரொம்ப எளியவர்களா இருக்கிறோம். कई स्थान में प्रभु हम बहुत ही दरिद्र लगते हैं। அந்த இடத்துல இருந்து நீர் ஒருவரே எங்களை தூக்கி விடுகிறதே. उस स्थान में से हमें उठाने वाला केवल आप ही है। இந்த நேரத்துல எங்களுடைய வாழ்க்கையை முழுவதுமாக உம்முடைய கரத்துல அர்ப்பணிக்கிறோம். इस समय हम अपने जीवन को पूरी तरह तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। எங்களுடைய குறைகள் குற்றங்கள் எல்லாம் மன்னிப்பு. हमारी कमी हड्डियों को क्षमा कर। இந்த ஏழ்மை நீங்க வேண்டும் என்று சொல்லி பல மனிதர்கிட்ட நாங்க பேசினது உண்டு. इस दरिद्र हमसे दूर होना है करके हम कई लोगों से बातें करते हैं। எங்களை மன்னிங்க. हमें क्षमा कर। இப்போது நாங்கள் உம்மிடத்துக்கு திரும்பி வருகிறோம். लेकिन अब हम तेरे पास ही आते हैं खुदावन। எங்களை சேர்த்துக் கொள்ளுங்க. हमें अपना ले। இந்த ஒவ்வொரு வசனமும் எங்க வாழ்க்கையில அது ஆசீர்வாதமாய் நிறைவேற எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். इस हर एक वचन हमारे जीवन में आशीषित रहने के लिए हम अर्पण करते हैं। வசனத்தை கேட்டுக் கொடுக்கிற ஒவ்வொரு வாழ்க்கைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். इस वचन को सुनने वाले हर एक के लिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। நீங்க செய்ய போகிற எல்லா மகத்துவமான வழிகளுக்காக ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். आप जो करने वाले हर एक महत्व कार्य के लिए आशीषों के लिए धन्यवाद உம்முடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். तेरे हाथों में समर्पित करते மீட்பர் हैं। இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிற எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே. हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवित परमेश्वर। ஆமென். 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 ஆமென்। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. यहोवा परमेश्वर आपको आशीषित करे। Thank you, praise. आमीन। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें